So let's open up to the story of the Tower of Babel. हामी बाबेलको धरहरालाई हामी हेर्ने छौं. Okay, and Tower of Babel, our Susan will read. हामी बाबेलको धरहराको त्यो कथा चाहिँ हाम्रो सुजनले यहाँ पढ्नु हुनेछ. Or maybe one of y'all. Ladies, I think that's okay. हाम्रो बहिनीहरु मध्ये एकजनाले पढ्नु भए पनि हुन्छ. Okay, and I'm going to read in English first. पहिला इंग्लिशमा पढिसकेपछि Yeah. Now the whole earth had one language and one speech. Genesis chapter 11 verse 1 onwards. Thank you. Genesis chapter 11 verse 1 onwards. Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said to one another, Come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. And they said, Come, let us build ourselves a city and a tower, whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the earth. But the Lord came down to see the city and the tower, which the sons of men had built. And the Lord said, Indeed, the people are one, and they all have one language. And this is what they begin to do. Now nothing that they purpose to do will be held from them. Come, let us go down and therefore confuse their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad over the face of all the earth, and they ceased building the city. Therefore its name is called Babel, because that's where the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Genesis 11, 1 to 9. उत्पत्ति 11 को 1 देखि 9 सम्म. Go ahead, read it. म पढ्नेछु है त. त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए. मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटाएर त्यही बसोबास गरे. तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू ईट बनाएर पोलौं. ढुङ्गाको सट्टा ईट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे. तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाम राखौं र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौं. मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरालाई हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनु भयो. अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन. आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्. तब परमप्रभुले त्यहाँबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर-बितर पारिदिनु भयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए. यसैकारण त्यसको नाम बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनु भएको थियो. त्यही बाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितर-बितर पारिदिनु भयो. Here we see cement and bricks technology started first time on this earth. अब यहाँनिर चाहिँ हामी सिमेन्टी र इटाको टेक्नोलोजीको प्रयोग हामी पहिलोचोटि भएको हामी देख्छौं. In front of our house there are two big buildings being built, so every day we are seeing cement and stone and bricks. हाम्रो घरको अगाडि दुईटा ठुलो घर बनिँदैछ. हरेक दिन हामीले उनीहरूले इटा र यो सिमेन्टीको काम गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौं. So here the people together with Nimrod, they made bricks and they made stone and they made asphalt, cement, and they started building themselves a tower, a city. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले निम्रोदसँग मिलेर मान्छेहरूले अब के भन्छ ढुङ्गा इटा अलकत्राको प्रयोग गरेको त्यहाँनिर देख्छौं. नेपाली बाइबलमा सिमेन्ट
Anyway, It says, asphalt. yeah, अनि यहाँनिर अलकत्राको प्रयोग अब हिलोको सट्टा अलकत्राको प्रयोग गर्न थालेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ Asphalt is that same thing. Yeah. Okay. Anyway, and then they build a city, उनीहरूले एउटा सहर बनाएछ a tower. विशेष गरी चाहिँ एउटा धरहरा Okay, and now when we look at that, it's so nice. Build a city, yeah, Kathmandu city. अब सहर बनाउनु कति राम्रो कुरो हो हैन काठमाडौँ सहर बनिँदैछ सबैलाई खुसी लागेको कुरो In Kathmandu, we have the what is it? Sundaraka Dharara. सुन्दरामा काठमाडौँको पनि हाम्रो धरहरा छ हैन Okay, so they are building a tower. What's wrong with that? धरहरा बनाउँदै त के गल्ती भयो त हैन धरहरा त हाम्रै पनि छ See, technology is to help people, not याद to राख्नु- hurt people. याद राख्नुहोस् टेक्नोलोजी चाहिँ मानिसहरूको भलोको लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो मान्छेहरूलाई नाश पार्ने काम यसले गर्नु हुँदैन Science is to bring good, not to bring harm. विज्ञान पनि मान्छेहरूको भलोको लागि हो मान्छेलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनको लागि होइन But over here it says, त यहाँनिर के भनिएको छ come, verse 4. 4 पदमा Come, let us build ourselves a city and a tower. Up till there, it's fine. लौ यहाँनिर भनेको छ एउटा सहर र स्वर्ग एउटा सहर र एउटा धरहरा बनाऊ भनेको छ त्यहाँसम्म त केही गल्ती छैन सहर बनाउनु धरहरा बनाउनुमा But it says, whose stop is in the heavens. तर स्वर्गसम्मै पुग्ने बनाऊ भनेर भनेको छ त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति गडबडीका कुरा Why in heavens? अब त्यसको टुप्पोले चाहिँ स्वर्ग नै किन छोड्नु पर्ने त स्वर्गसम्म किन पुग्नु पर्छ So that we can make our name for ourselves. ताकि हाम्रो नाम रहोस् हाम्रो कीर्ति रहोस् And we will not be scattered all over the earth. र हामी संसारैभरि छरपष्ट नहौं What is God's reaction to this technology? अब यो टेक्नोलोजी प्रति परमेश्वरको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ त We're talking about stone and bricks and cement. अब eh? यहाँ चाहिँ के को टेक्नोलोजीको कुरा भयो इटा ढुङ्गा सिमेन्टको यो टेक्नोलोजीको प्रयोग है अनि त्यसमा परमेश्वरको हामी उत्तर के देख्छौं त See, is God telling us live in tents? परमेश्वरले के हामीलाई पालमै बस भनेको हो त इटाको प्रयोग Is नगर cement from the devil? Is Okay. stones from the devil? Is bricks from the devil? ढुङ्गा इटा सिमेन्टी यो सबै के दुष्टबाट आएको कुरा हो त परमेश्वरले हामीलाई पालमै बस भन्नु भएको हो त Science and technology, how you use it, for what you use it, that's the main question. विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्दा कसरी प्रयोग भइरहेको छ के को लागि प्रयोग भइरहेको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रयोग भइरहेको छ कि छैन त्यो ठुलो कुरा होइन तर के को लागि प्रयोग भइरहेको छ है कुन कामको कुन उद्देश्यको लागि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट Verse 5 it says, But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. 5 पदमा मानिसहरूको सन्तानले बनाइरहेको सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनु भयो भनेको छ Now the next verse, it shocked me the moment I read it. I got shocked. त्यो भन्दा पछिको पदले चाहिँ म छक्कै परे Listen to it very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् And the Lord said, अनि प्रभुले भन्नुभयो Indeed the people are one. मान्छेहरू त एकै भएछ And they all have one language. उनीहरूको एउटै भाषा छ This is what they begin to do. अब एउटै भाषा एकै मनको भएर त यिनीहरूले यो पो गर्न थाले Now nothing that they purpose to do will be withheld from them. यो मान्छेले आँटेको कुरा चाहिँ केही पनि रोकिने छैन यिनीहरूले गर्छु भनेर आँटेको कुरा चाहिँ यिनीहरूले गर्छै गर्छ Now what is God saying over there? यहाँनिर परमेश्वरले के भन्न खोज्नु भएको हो Can we build a tower that reaches into God's house in heaven? स्वर्ग परमेश्वरको घरसम्म पुग्ने धरहरा के साँच्चै मान्छेले बनाउन सक्छ त Can we with our hands? सक्छ होला हाम्रो हातले सकिन्छ होला No. अब हातले त सकिँदैन We cannot build with our hands. हाम्रो हातले त त्यत्रो अल्गो धरहरा बनाउन No सकिँदैन matter how tall it goes, it will never go into heaven. है जतिसुकै अल्गो हामीले किन नबनाऊ स्वर्गै पुग्ने त बनाउनु सक्दैन यो हातले But look at verse 7. तर 7 पदमा हेरौँ त God said, परमेश्वरले भन्नुभयो because these people are going to make stone and mortar and bricks is going to go into my house in heaven.
यिनीहरूले त इटा र अलकत्रा सिमेन्टको प्रयोगले मेरो घरसम्म आउने नै धरहरा बनाउनु आँटेको कारणले गर्दा Verse 7. 7 पदमा Let us go down there and confuse their language that they may not understand one another's speech. तल जाउँ उनीहरूको भाषा खलबल गरिदिऊ ताकि उनीहरूले एकअर्कालाई बुझ्न नसकोस्। This is the start of all the languages on this earth. संसारै भरि भएको भाषाहरू कसरी बेग्ला बेग्लै भन्दाखेरि चाहिँ सुरुवात चाहिँ यहाँनिर हामी What देख्छौँ। is the language they had before this? यो भन्दा अगाडि उनीहरूले कुन भाषा बोल्थ्यो होला त? They are the language of a heavenly language, tongues. उनीहरू स्वर्गीय भाषा बोल्नेहरू अन्य भाषा बोल्नेहरू थिए। When God said, "Let there be light," there was light. जब परमेश्वरले मुख खोलेर उज्यालो होस् भनेर भन्नुभयो साँच्चै नै उज्यालो भयो। His word created that light. उहाँको मुखबाट निस्किएको शब्दले त्यो प्रकाश त्यो उज्यालोको सृष्टि भयो। God said, "Let us make man in our image." परमेश्वरले भन्नुभयो आऊ हामी मान्छेलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ भनेर बोल्नुभयो। He said that. उहाँले भन्नुभयो। Then he breathed it into Adam. अनि आदमलाई सास फुकेर हालिदिनु भयो and he became living. अनि ऊ साँच्चै नै जिउँदो भयो। Over here, the speech that they had is not our speech. उनीहरू कुन भाषा बोल्थे भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ र हामीले बोल्ने भाषा बोल्थेन उनीहरू। It was tongues. It was a heavenly language. उनीहरू स्वर्गीय भाषा बोल्थे अन्य भाषामा बोल्थे। And God said, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो "I speak in tongues, म अन्य भाषामा बोल्छु and with my tongue I created the world. अनि मेरो जिब्रोले पृथ्वी सृष्टि मैले गरे। They have my tongues in their mouth, यिनीहरूलाई पनि मेरै स्वरूपमा बनाएको छु यिनीहरूले पनि मैले बोल्ने भाषा बोल्छ। nothing will be impossible to them now." अब मैले बोलेरै सृष्टि गरेँ भनेदेखि यिनीहरूसँग पनि त्यही शक्ति छ। यिनीहरूलाई पनि यिनीहरूले आँटेको कुरो केही पनि असम्भव हुने छैन। Let me take away from their mouth my language, my heavenly language, and give them an earthly language. म बोल्ने भाषा यिनीहरूको मुखबाट हटाइदिएर यिनीहरूलाई अब संसारमा बोल्ने भाषा दिनु पर्यो। And that's what happened. अनि यहाँ त्यही नै कुरो भएको छ। All the people got scattered all over the earth. मान्छेहरू छरपष्ट भए त्यस पछाडि संसारमा। And then after that it says from 10 onwards, verse 10 onwards, there are different genealogies of people. अनि 10 देखि तल चाहिँ त्यहाँदेखि मान्छेहरूको वंशावली छुट्टिएको वृत्तान्त हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। Nepal, त्यहाँदेखि नेपालको नेपालीहरू India, भयो इन्डियाको Persia, इन्डियनहरू पर्सियाको Chinese, पर्सियन चाइनिजहरू Africans, Australians, Britishers. सबै देशको मान्छेको भाषाहरू छुट्टियो। Okay, that's where the nations were formed. Before that, there was no nations. है जातिहरू चाहिँ है अहिले विभिन्न देशको मान्छेहरूको आफ्नै भाषा आफ्नै संस्कृति छुट्टिने काम चाहिँ यो सबै यहाँदेखि भयो। Because they tried to use their speech to actually make a physical structure that will go to heaven, and they'll make a name for themselves. That means God will be erased. No more God. We are already in heaven. This is we are the ones. We are the what do you call it? Nimrodians. आफ्नै नामको लागि है हामी स्वर्गसम्मै पुग्ने धरहरा बनाऊ भनेपछि त उनीहरू स्वर्गमा पुग्ने भइसकेपछि परमेश्वर किन चाहियो हैन? त्यहाँ त हामी नै हो हैन? परमेश्वर चाहिएन भन्ने कुरा आयो नि। See, when we use science and technology to make a name for ourselves rather than helping others or doing good for others, God will make it happen that we will not be successful in that. मान्छेको भलोको लागि जब विज्ञानको प्रयोग हुँदैन मान्छेले आफ्नै नाम आफ्नै इज्जत है आफ्नो मैले यो गरे भनेर गर्नको लागि जब उसले विज्ञानको प्रयोग गर्छ नयाँ कुराहरुको आविष्कार गर्छ तब हुँदैन त्यो त्यसले काम गर्दैन परमेश्वर आफैले त्यो कुरोलाई हुन दिनु हुँदैन है त। There is a thing called euthanasia right now. Euthanasia भन्ने एउटा कुरो छ अहिले। So it is assisted suicide.
युथेनेसिया भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई आत्महत्या गर्न सहायता पुर्याउने एउटा विधि, एउटा तरिका हो। In 1870, यो चाहिँ 1870 तिरको कुरा हो। a person by the name of Samuel Williams, not my relative. मेरो आफ्नो मान्छे होइन, तपाईहरुलाई थाहा होस्, तर सामुएल विलियम्स भन्ने एउटा मान्छे थिएछ। He is the first person who said, let's give morphine. When anybody wants to die, let's give them morphine, and they can have the morphine and they die immediately. कस्तो दुःख लाग्दो कुरो, उसको थर पनि विलियम्सै रहेछ है। पहिलो व्यक्ति सामुएल विलियम्स भन्ने व्यक्ति 1870 तिर ऊ रहेछ पहिलो व्यक्ति भन्ने मान्छेहरूलाई कि यदि कसैलाई मर्ने इच्छा छ भनेदेखि चाहिँ मोर्फिन भन्ने त्यो दिउँ है, अनि यसले चाहिँ उसलाई मर्न सहायता गर्छ, ऊ मर्छ भनेर भनेछ। And after that, many nations, it took some years, but after that, many nations adopted and made it into a law that you can go and you can pay so much money, they'll give you a hospital room and you can lie down over there and they'll put injection in you and you'll be dead. अनि समय लाग्यो, तर पछि चाहिँ अरु देशहरूले पनि यो तरिका मन परेर के गर्न थाले भने मान्छेले पैसा तिर्ने, हस्पिटलमा जाने अनि खुसी साथ त्यहाँ भएको डाक्टर नर्सहरूको सहायताद्वारा ऊ मर्न पायो हैन। If theology is controlling science and technology, यदि थियोलोजीले विज्ञान र प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने then science and technology can be used for good. तब मात्र विज्ञान र प्रविधि चाहिँ मान्छेको भलाइको लागि प्रयोग हुन सक्छ। यदि थियोलोजीले ईश्वर शास्त्रले त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ भने। But if you take away theology, तर ईश्वर शास्त्रलाई चाहिँ हटाइदियो भने who comes in place? त्यहाँदेखि विज्ञान र प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ईश्वर शास्त्रको सट्टा को आउँछ? Demonology. Demonology. That's why दुष्ट आत्माहरू आइहाल्छ नि। Nowadays all over the world there are so many demonic doctors. They are ready to kill you. They're supposed to heal you. They're ready to kill you. Give them money, put you in a hospital room, they'll kill you. दुष्ट आत्माको नियन्त्रणमा भएको कारणले गर्दा ईश्वर शास्त्रको नियन्त्रणमा अधीनमा होइन, दुष्ट आत्माको नियन्त्रणमा भएको कारणले गर्दा अहिले हस्पिटलहरू, औषधि उपचार, डाक्टरहरूले आफ्नो ज्ञान बुद्धि मानिसहरूको भलोको लागि होइन, तर मानिसहरूलाई मर्नलाई समेत सहायता पुर्याउनका लागि त्यहाँनिर प्रयोग भइरहेको छ। In the 1800s, 1800 शताब्दीमा people were brushing their teeth by taking barks of the tree, cutting it. अब 1800 शताब्दीमा, अब 1800 शताब्दी त नभनौँ, हाम्रो देशहरुमा भने त म सानै हुँदाखेरि पनि मैले देखेको है, मान्छेहरूले दाँत कसरी माझ्थे, रुखको त्यो बोक्राहरू निकालेर, अनि हाम्रो गाउँतिर हो भनेदेखि त त्यो दतिवन बनाएर है त्यो सानसानो निङ्गालोको टुक्राहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्थे नि दाँत ब्रश गर्नको लागि। And many people therefore had dental problems because it's not really clean. अब रुखको बोक्राहरूले माझेको दाँत हैन, अब त्यो काठको टुक्राहरूले माझेको दाँत समस्या हुन्थ्यो नि त। अब उसको के भन्छ, दाँत राम्रो सफा हुन्थेन अनि दाँतको समस्याहरू थुप्रो थियो। A person by the name of William Colgate, तर विलियम कोलगेट भन्ने एकजना मान्छेले चाहिँ he and together with other scientists started experimenting with a type of cream which came in a bottle where you could use that to clean your teeth. It would eliminate the germs in your gums. विलियम कोलगेट भन्ने व्यक्तिले अरु पनि थुप्रै वैज्ञानिकहरूको सहायताले एक प्रकारको क्रीम, एक प्रकारको मलम उनीहरूले बनायो, जसले चाहिँ उनीहरूले दाँतमा यसरी दलेर माझ्दाखेरि चाहिँ दाँतमा लाग्ने किराहरूबाट यसरी बच्न सकिँदो रहेछ भनेर पत्तो लगाए। And then he was able to do a lot of experiments
and his tooth, it made into a tube after that. अनि त्यस पछाडि उनीहरूले खोज पत्ता लाउँदै गर्दा त्यही माथि उनीहरूले त्यसलाई विकास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब टुथपेस्ट हैन दति उ चाहिँ उयसमा आउन थाल्यो And then ट्युबमा आउन थाल्यो they started getting a brush according to the teeth, and then according to that they started brushing their teeth. दाँतको साइज अनुसार मान्छेको उमेर अनुसार उनीहरूले ब्रसहरू निकाले And guess what? अनि के भयो त William Colgate, he's a Christian. He was a Christian. एउटा कुरो चाहिँ विलियम कोलगेट त क्रिस्चियन व्यक्ति हो Okay, and he then started, giving this toothpaste, and people liked it. अनि उसको कम्पनीले बनाएको यो टुथपेस्ट चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै मन पर्यो He was a deacon in a church. विलियम कोलगेट हामी कोलगेटले माझ्छ नि दाँत है त त्यो कोलगेट त एउटा व्यक्तिको थर हो अनि ऊ चाहिँ खासमा चर्चको डिकन थियो And he was enjoying this toothpaste. अनि उसलाई यो उसले उसको कम्पनीले बनाएको टुथपेस्ट एकदमै मन पर्यो And he said, okay, I'll honor God. I will, because I'm a deacon, I'll give 10% of the church. अनि And उसले ऊ मण्डलीको डिकन थियो उसको कम्पनीबाट उसलाई नाफा भएको उसले दशांश परमेश्वरको राज्यलाई दिँदै थियो the Colgate company today, 90% they give towards God's work, and 10% Colgate company is number one in more than 200 countries. संसारको 200 वटा जस्तो देशमा चाहिँ कोलगेटै चल्छ है कोलगेटै कम्पनीको टुथपेस्टहरू मान्छेले मन पराउँछ ब्रसहरू मान्छेले मनाउँछ उनीहरूले युज गर्छ प्रयोग गर्छ र अहिलेसम्म पनि अहिले उनीहरू यति साह्रो धनी भइसके यति साह्रो कमाइसके उनीहरूको नाफाबाट वास्तवमा 10% हैन परमेश्वरको राज्यको लागि 90% दिन्छ बरु उनीहरूले 10%ले चाहिँ उनीहरूको कम्पनी र उनीहरूको खर्च चाहिँ बेहोर्छ In December 4th, 1809, यो डिसेम्बर 4 तारिक 1809 कै बेलाको कुरा हो William Colgate, विलियम कोलगेटले चाहिँ together with Henry Rutgers भन्ने मान्छेसँग मिलेर and Theodorus Van Wyck अनि थियोडोरस भ्यान वाइक भन्ने अर्को मान्छे and Thomas Eddy, र थोमस एडी भन्ने यिनीहरू 4 जनाले they started New York Bible Society. यिनीहरू 4 जनाले चाहिँ न्यूयर्क बाइबल सोसाइटीको स्थापना गरेको हो And today, and then it became International Bible Church. अनि त्यही उनीहरूले सुरुवात गरेको बाइबल सोसाइटी नै अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल सोसाइटी बन्यो Today it's called Biblica. अहिले चाहिँ उनीहरूले सुरुवात गरेको त्यो संस्था त्यो बाइबल सोसाइटीलाई चाहिँ बिब्लिका भनेर And भनिन्छ all the money that comes from the blessings of the toothpaste sales all over the world, it goes towards printing Bibles, making Bibles available in all languages to all people everywhere. अनि उनीहरूले यो कोलगेट कम्पनीले टुथपेस्ट र दाँत माझ्ने ब्रुसहरूको बेचेर कमाएको पैसाले चाहिँ संसारको विभिन्न भाषाहरूमा बाइबल उल्था गर्नको निम्ति बाइबल छाप्नको निम्ति उनीहरूले प्रयोग गर्छ त्यो पैसा Both of us, हामी दुई जना we always buy Colgate. प्रभुलाई स्तुति होस् है त त्यही यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कोलगेट बाहेक अर्को टुथपेस्ट किन्नै सक्दैन It's very good, number one. एउटा कुरो त क्रिस्चियन भनेर किनेको हैन उनीहरुको प्रोडक्ट पनि साच्चै नै राम्रो छ When we use other toothpaste, after some time our tooth pains and हामीलाई it's funny. But Colgate toothpaste when you do, oh lovely. हामी दुई जना त झन् विशेष गरी त्यो कोलगेट टोटल भन्ने चलाउने मान्छे हो त्यो कोलगेट टोटल बाहेक अरु टुथपेस्टहरुले माझ्न थालेपछि अलिक दिनमा दाँतको समस्याहरु देखा पर्न थालिहाल्छ अनि हामी त्यो कम्पनीको एक त उत्पादन राम्रो छ अर्को कुरो यो कम्पनीले कमाएको पैसा कहाँ जान्छ भन्ने कुरो थाहा पाएर पनि हो हामी त कोलगेट टोटल बाहेक अरु कुरो त खासै किन्दिउँ न Look, so nice. Every time I buy toothpaste, somebody is getting a Bible somewhere. अनि मलाई थाहा हुन्छ मैले जब जब पनि यो कोलगेट टुथपेस्ट किन्छु कुनै ठाउँमा कुनै भाषामा बाइबल छापिनको लागि त्यो पैसा प्रयोग हुँदैछ भनेर So every time I buy toothpaste, I am printing Bibles. जब जब म यो टुथपेस्ट किन्छु मलाई थाहा छ मैले कहीँ बाइबल छाप्दै छु भनेर So such a lovely
way to use science and technology for the good of people, to Bigyan- help them with their dental health. विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगद्वारा मानिसहरूको दन्त स्वास्थ्यमा सहायता पुर्याउनु भलो गर्नु कति राम्रो कुरा है त्यो विज्ञान र प्रविधिको असल प्रयोग हो God has given us a brain परमेश्वरले हामीलाई यो दिमाग दिनुभएको छ to study how things work. यो दिमाग चाहिँ कुन कुरोले कसरी काम गर्दो रहेछ अध्ययन गर्नको निम्ति दिनुभएको हो We call that physics. त्यसलाई हामी फिजिक्स अथवा भौतिक विज्ञान भन्छौँ Then how chemicals and other elements work. अनि रसायन पदार्थहरूले कसरी काम गर्दो रहेछ त्यसको अध्ययन गर्छौँ That's chemistry. त्यसलाई रसायन विज्ञान भनिन्छ How does life work? अनि जीवनले कसरी काम गर्छ केही कुरो यो जीवित प्राणी अनि यो जीवनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरोको अध्ययनलाई Biology. जीव विज्ञान भनेर भन्छौँ My son Sujan, he went with the agriculture scientist from America to Tibet border to plant maize. It's called maize. मकै Maize. हैन Maize. अनि अस्ति एकजना अमेरिकाबाट यो कृषि विज्ञान भनौँ न है कृषि विज्ञान अध्ययन गर्नुभएका एकजना वैज्ञानिकै आउनु भएको थियो मेरो छोरा उहाँसँग मिलेर गएर माथि तातो पानीमा मकै रोप्ने मकै फलाउने नयाँ तरिकाहरूको उहाँले प्रयोग गरेर त्यहाँ रोप्न जानुभयो And they took the seeds उनीहरूले त्यो बिउलाई लिए and they made holes in the ground. अनि उनीहरूले मैले देख्दै थिएँ उनीहरूले के भन्छ भुइँमा यसरी खने Then they put the seeds in अनि उनीहरूले त्यो बिउहरू रोपे and they covered with the blanket of leaves and stuff like that. अनि उनीहरूले के भन्छ त्यो के भन्छ मकै भुइँमा पल पल पारेर मकै रोपेर त्यहाँदेखि त्यसलाई छोपछाप पारे त्यो ब्ल्याङ्केट ओढाइदिएको जस्तो पाराले ओढाइदिए And then Susan is going to go back there to help those staff, how to put fertilizers in and how to make sure that no worms are eating the plant. अरे अब मेरो छोरा सुजन फेरि त्यहाँ फर्केर जाँदैछ अब त्यहाँ किरा लाग्नबाट कसरी बचाउने रे त्यहाँ त्यसलाई कुन खालको कुन तरिकाले मलहरू हाल्ने भनेर त्यहाँनिर जसलाई सिकाइरहेको थियो उनीहरूलाई सहायता पुर्याउन मेरो छोरा जाँदैछ See, that's life, study of life. त्यो चाहिँ जीव विज्ञान हो जीवनले कसरी काम गर्छ एउटा बिउ भनेको जिउँदो कुरो हो हैन This is God has given us a brain to study all these things. परमेश्वरले यो सबै कुरो अध्ययन गर्नको लागि दिमाग दिनुभएको छ मान्छेलाई Okay, we can read the Bible. बाइबल पढ्न सकिन्छ We can pray. प्रार्थना गर्न We can सकिन्छ share the gospel सुसमाचार प्रचार गर्न with our सकिन्छ words. हाम्रो शब्दहरूको प्रयोगद्वारा But we can also share the gospel through our farming technology. तर यो कृषि कार्य पनि नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगद्वारा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोहरू सिकाउँदै पनि त्योद्वारा पनि सुसमाचार प्रचार हुन्छ We know a pastor, he took the tuk-tuk in Dharan. अनि हामीलाई थाहा छ एकजना पास्टरलाई हामी चिन्छौँ टुकटुकलाई लिए धरानमा He was a scientist before. अनि त्योभन्दा अगाडि उहाँ एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो Then he became a pastor. अनि उहाँ वैज्ञानिक फिल्डमा काम गर्ने मान्छे पास्टर बन्नुभयो And then he came up with an invention. अनि उहाँले एउटा नयाँ कुरोको आविष्कार गर्नुभयो The tuk-tuk or the auto that we have. अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त्यो हामीसँगै भएको टुकटुक र अटोहरू जो हुन्छ Inside he made with just one gas cylinder. Like you can cook food, you can iron your clothes, you can do more than 17 to 20 different things. उहाँले त्यो एउटा टुकटुकलाई लिएर एउटा त्यो ग्यास सिलिन्डरलाई लिएर त्यही भित्र लुगा आयन पनि गर्न मिल्ने पकाउन पनि मिल्ने है 17 थोक त्यही एउटा गाडीमा गर्न मिल्ने जस्तो बनाउनु भएको थियो So when he first showed me, I was like so interested. Wow, inside this small auto, I can do more than 20 things. अनि मैले छक्कै परे कस्तो आशिष लाग्यो एउटा सानो अटो भित्र उहाँले के कसो मिलाएर है 17 थोक त्यही भित्र गर्न सकिँदो रहेछ भनेर देखे मैले All I need was one gas cylinder. अनि मलाई उहाँको भनाइ अनुसार उहाँले देखाए अनुसार त एउटा ग्यास सिलिन्डर मात्र चाहिँदो रहेछ And that gas cooks over here, and that water goes over here, and that heat कसरी goes there, and that vapor goes there, and like
त्यो अटोभित्र उहाँले कस्तो पाराले प्रबन्ध मिलाउनु भएको थियो यो ग्यासले यहाँ भात पकाउँदाखेरि त्यो बाफ चाहिँ उडेर यता जान्छ है त्यो गएको पानीले यता गर्छ उता गर्छ भनेर सबै कुरो गर्दा त्यहाँनिर 17वटा कुरो हुन सक्ने देखाउनु भयो उहाँले And it's for good. People can use that. अनि त्यो चाहिँ भलाइको लागि साँच्चै नै मान्छेको फाइदाको लागि मान्छेले त्यो प्रयोग गर्न सक्छ That the auto you can take on the road and you can sell 20 different things from that auto, not just food. अनि एउटा अटोलाई लिएर रोडमा निस्केपछि साँच्चै नै त्यो खाना पकाउने मात्र कुरो होइन त्यहाँनिर त 17 थोक गर्न सकिने रहेछ है 17वटा कुरोको व्यापार गर्न मिल्ने जम्मै एउटा अटो र एउटा सिलिन्डर भयो हुँदो रहेछ त्यो मैले देखेँ So when we come to God, जब हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ He'll give us some ideas. परमेश्वरले आइडियाहरू दिनुहुन्छ If we use that ideas, we'll be able to earn money, but also do good for अनि others. त्यो कुरो यदि हामीले प्रयोग गर्यो भने पैसा त कमिन्छ तर साँच्चै नै मानव जातिको भलोको लागि परमेश्वरले आइडियाहरू दिनुहुन्छ Okay? Yeah. Let's close in prayer. प्रार्थना गरेर अन्त गरौँ है त Okay. Father God, we just thank you for today. पिता परमेश्वर यस समयको लागि